ਫਾਸਟਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਪੀ ਨਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਊਆਂ ਔਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਂਢ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ एक NGO ने मैडम श्वेता जिंदल जो कि पिछले लंबे अरसे तो गऊ माता की सेवा तो जरूर करते हैं, पर उन्हां दी तीजी पीढ़ी है जो कि गऊ वंश सेवा दे विच लगी हुई है। पहला उन्हां दे बजुर्ग गऊ माता की सेवा करते थे, फिर उन्हां दे जिहड़े हसबैंड ते श्वेता मैडम और दोनों जिहड़े ने तत्पर ने गऊ माता की सेवा करन ते नाल ही उन्हां दे बच्चे, मतलब कि 3 जनरेशनां जिहड़ियां ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ये सर जो आजकल बहुत बीमारी फैल रही है लंपी स्किन डिजीज, उसकी ये मेडिसिन है। हम सर घर पे तैयार करते हैं इस मेडिसिन को, और इस मेडिसिन को खाने पे गाय जो है वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है। ਜੀ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये सर वैसे तो हमारे को भी जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी काफ़ी वो गौ माता के भक्त रहे हैं, तो हम ये कहें कि ये हमें विरासत में ही गौ सेवा मिली है, उसी तरह से हमारी चलती आ रही है। 20 साल हो गए हमें सेवा करते हुए। कई बेसहारा गऊँ हैं जिनके पैर खराब हो गए हैं और हमने उनके ट्रीटमेंट करवाए हैं, और लचकानी पिंड में भी अपनी गौशाला उधर हमने शेड डलवाए हैं, और भी कई गौशाला में हमने सहयोग किया सर। ਜੀ ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਗਊ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ? जैसे सर हमने अपना जो भी ये टीवी में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। 7,000 से ऊपर गाय मर चुकी हैं, बाकी 1 लाख से ऊपर जो पशु है वो अफेक्टेड है इससे। तो हमने भी ये हुआ कि जो ये गऊ माता है जिनका हमने दूध पिया, ये हमारी माँ के समान है। हमारा भी समाज में हम रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि इनकी तरफ हम ध्यान दें, इनकी सेवा करें। यही सोच के सर हम आगे बढ़े, और हम जब गए, हम सड़कों पे गए इन्हें डालने, तो इनकी दशा देख के हमारा मन इतना खराब हुआ कि कई गऊओं की आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी ज़्यादा उनकी तकलीफ थी कि उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे मुंह से कुछ खाया नहीं जा रहा था, और उनके पूरे शरीर के ऊपर गट्ठा हुई पड़ी थी और हाई फीवर था उनको। ये देखते हुए भी हमने अपना फ़र्ज समझा, हम आगे आए और हमने अपनी ये मेडिसिन तैयार की, और परमात्मा की इतनी कृपा हुई कि 3 से 4 दिन में इतना मिराकल हुआ कि गऊ माता ठीक होगी, उनके सारे जो फोड़े थे वो सूखने शुरू हो गए। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ये हम सर डेली अपना 70 से 80 गाय को डालते हैं मेडिसिन, तो वही गायें जो होती हैं वो अपने एरिया में ही रहती हैं, उधर ही आके इकट्ठी हो जाती है, तो ऑलमोस्ट हमें वही गाय को दोबारा दवाई डालने का मौका मिलता है। हमने सर पूरा ऑब्जर्वेशन उन पर रखी हुई है, और कई हमने अपनी वीडियोस भी बनाई हैं भी जो गाय को हमने पहले दी थी उसकी कंडीशन और अब बहुत फ़र्क पड़ गया है। 70 से 80 गायें ठीक हो चुकी हैं, 1400 से 1500 के करीब हम गाय को डाल चुके हैं, बाकी और भी होगी होंगी सर। कई बार हमें पहचान भी नहीं होती भी ये गाय वही है। ਮੈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਊਆਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ?
हाँ जी, ये दवाई जी सारे अपने पूरे इंडिया के लिए, कोई भी जिसके भी पशु प्रभावित है, कोई आम अपना आवारा पशु है, तो आप इसे लेने आ सकते हो जी। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। बल्कि मैं अपील करती हूँ सारे दर्शकों से कि वो आगे आए, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सरकार अपनी भगवंत मान जी की सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन जो ये बीमारी है कोरोना की तरह आई है। जैसे इंसानों पे कोरोना हुआ था, अब जानवरों पे ये लंपी स्किन आई है। ये लाग की बीमारी है और पशु हमेशा झुंड में बैठते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रही है। तो अकेली प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, हमें लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। आप सभी आगे आओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएगी। आप इसको दवाई को लेके कोई पेड़े में डाल के आराम से जो भी आपकी गली में गाय हैं उसको खिला सकते हो, जो कि हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें, अपनी गऊओं को ठीक कर सकें। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ये जी वैसे तो एक डोज के अंदर ही इसका असर देखने को मिलता है। गाय 30 से 40% फर्स्ट डोज से ही ठीक हो जाती है, बाकी 3 से 4 दिन लगते हैं जी उसे पूरी रिकवरी करने में। मतलब फर्स्ट डोज के बाद जो भी गाय है, किसी के ब्लीडिंग भी आ रही है मुंह से, वो भी बंद हो जाएगी, पशु खाना स्टार्ट कर देगा, बहुत उसको रिलीफ मिलेगा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵੇਤਾ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਫਾਸਟਵੇ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੋਜ਼ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। 80 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੌਪ ਕਰਿਆ +2 ਮੈਡੀਕਲ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, 5th 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਬੇਟੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਣਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਐਨੀਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਪਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਟੀਸਪੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੀਸਪੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਟੀਸਪੂਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇੜਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਗਊ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਊ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਨਮ ਤਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ 1400 ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਡੇਲੀ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ 70 ਮੈਕਸਿਮਮ 80, ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, 101 ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 1500 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 75 ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 1-2 ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਅਪਰੂਵਡ ਦਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਚੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਟੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਨੀਚੇ ਲੱਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਠਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਜੀ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਉਧਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਗੱਠਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ?
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਧਵ ਜਿੰਦਲ। ਮਾਧਵ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि मम्मा पापा नाल लगे रहने हो? हाँ जी, वो मम्मा पापा मेरे को रोज सिखाते हैं कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प करा करो, गाँवों की, बर्ड्स की और डॉग्स की सेवा करा करो। मैं फिर उनकी फ़ोटो खींचता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कितनी गौएं रिकवर हो गई हैं, उनका डिफरेंस करते हैं रोज डाल के। और किस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ? हाँ जी, मैं रोज अपने जो ग्रुप बने हुए हैं मैं उनको कहता हूँ कि फ्रेंड्स को कि सेवा करो, हमारी बहुत ज़्यादा से एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनकी मेडिसिन्स डालो। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੰਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜਿੰਦਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼